friends, welcome to the Bank PO and Clerk coaching classes organized by the Department of Employment and Training, Government of Tamil Nadu. Today's topic is going to be Geometry and Mensuration Part 2. So in this topic, we are going to study about various topics like parallelogram, solids பத்தி பார்க்க போறோம் and also about the various properties of circles and other shapes. So இப்போ previous video அதாவது part 1 நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா we saw about the angles and lines and also we saw about certain properties of triangles. So here we are going to see how a quadrilateral and a parallelogram works. First topic வந்து பாத்தீங்கன்னா quadrilateral. Quadrilateral is a four-sided shape. இப்போ பாத்தீங்கன்னா you have a diagram in front of you. இதுல டோட்டலா எவ்வளவு sides இருக்கு? We have four sides. For example, if we draw any structure like this, for example, this also has four sides. So in the four-sided இருக்கிற எல்லா shapesமே generally we call it a quadrilateral. Okay, so the parallelogram is a special type of quadrilateral. இப்போ வந்து generally triangle அப்படின்னு சொன்னா நம்ம any three sided structure triangle சொன்னோம். பட் எப்போ எல்லா ஆங்கிளும் சேம், எல்லா சைடும் சேம், அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சப்போ we call it as equilateral triangle. ஓகே, அந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேப், பட் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இல்லையா? ஸோ சிமிலர்லி quadrilateral இஸ் அ ஷேப் அண்ட் parallelogram இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் quadrilateral. ஸோ இந்த parallelogram அப்படிங்கிறது என்னன்னா, a parallelogram is generally a quadrilateral in which opposite sides are parallel. You see, AB ஒரு side, DC ஒரு side. So AB is parallel to DC. Correct? Opposite sides. ரெண்டுமே opposite இருக்கு. AB opposite side DC. They both are parallel. So similarly, AD is parallel to BC. அது ரெண்டு சைடுமே வந்து opposite to each other. So AD is also parallel to BC. இந்த parallel இருக்கிறது, opposite sides parallel இருக்கிறதுனால இந்த parallel அப்படின்ற இந்த word யூஸ் பண்றதுனால we name this kind of a quadrilateral as parallelogram. So parallelogramனா என்னது? எந்த ஒரு quadrilateralல opposite sides parallel இருக்குமோ. இப்போ வந்து AD parallel BC இருக்கு. What is parallel? Parallelனா ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் இல்லையா? You see, both are the same direction. AD and BC are in the same direction. So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குவாட்ரிலேட்டரல் வந்து நம்ம parallelogram சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ assume I draw something like this. Can you see this as a parallelogram? The diagram which I have drawn with the red pen here? No. ஏன்னா இந்த சைடும் parallel-ஆவே இல்லை. இந்த சைடும் கூட they are not that parallel. It is slightly bent. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது this is not a parallelogram, but this is a parallelogram. ஏன்னா here opposite sides are parallel. Okay, hope you understood about what is a parallelogram. Types of parallelogram. So there are various types of parallelogram. பாத்தீங்கன்னா first type is rectangle. For rectangle அப்படிங்கிறதும் ஒரு parallelogram. எப்படின்னா here also opposite sides are parallel. இப்போ வந்து if we take A, B, C and D are the 4 points of a rectangle. Okay, so the rectangle பாத்தீங்கன்னா here AB is parallel to CD. Correct? இந்த rectangle பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா AB is parallel to CD.
Also AD is parallel to CB. So does it satisfy the condition of a parallelogram? Yes, because opposite sides are parallel. So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் குவாட்ரிலேட்டரல் parallelogram அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் a special type of a parallelogram. Special type of parallelogram. Okay. Okay. So rectangle வந்து it is a special type of parallelogram. Okay. இப்போ the rectangle ஓட special property என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, opposite sides are parallel and they are equal also. Okay. AB is not only parallel but the length is also equal. Opposite sides. இப்போ AB க்கு opposite side வந்து CD. So AB and CD are equal. So which is the other two opposite sides? AD, அதாவது இந்த side, and CB. அது ரெண்டும் கூட ஈக்குவலா தான் இருக்கும். So எப்பவுமே ஒரு ரெக்டாங்கிள்ல லாங்கர் சைடு length அப்படின்னு சொல்லுவோம். We call it the length, and the shorter side we call it the breadth. Okay. So length, breadth. Length வந்து L அப்படின்னு சொல்லுவோம், breadth D அப்படின்னு சொல்லுவோம். So what is the area அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, area of a rectangle வந்து length into breadth. Let us see one example. 2 centimeters is the length and 3 centimeters is the breadth. What is the area of the rectangle? Area of the rectangle is going to be 6 centimeter square. The units எழுதும்போது பாத்தீங்கன்னா 2 சென்டிமீட்டர், இங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கு, இங்க ஒரு சென்டிமீட்டர், 2 சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். So this is the formula for rectangle. Next, square. Square is also a parallelogram. ஏன்னா இங்க கூட opposite sides are parallel, and rectangle ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we had only opposite sides are equal, but here all sides are equal. All sides are equal. See, the important point about square என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே all sides are equal. Okay, very interesting point. ஏன்னா இது நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு very important formula about square. Okay, so square பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா all sides are equal and opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Yes or no? Yeah, right. Opposite sides are parallel. Parallel அப்படிங்கிறதுக்கு like we put a 2 symbol like this and L. இதுக்கு வந்து parallel அப்படின்னு we take the meaning. Okay. So next, rhombus. Okay. So before I see about the rhombus, I will say something about the circle as well. Sorry, square as well. Okay. இப்போ இந்த square பத்தி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு most important point about the square, diagonal அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. We have something called the diagonal. Diagonal அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, when we draw the line connecting opposite vertices. Vertices தான் இந்த point and இப்போ let us name these points as A, B, C, D. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, we start like this: A, B here, C here, anti-clockwise direction, D here. இப்போ what are the diagonals? AC, BD are the diagonals. They are the diagonals. Diagonal அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா line connecting opposite vertex.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயக்னல் என்ன ஆகும், ஆர் தே ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் diagonals are also equal. All right. Okay. So this is the important property of the square. Okay. Diagonals are equal. Okay. Always remember, for a square, diagonals are equal. Let us see about a rhombus. Rhombus பொறுத்த வரைக்கும் all sides, let us mark the sides A, B, C, D. Okay. So here we just mark it randomly. So A, C is not equal to BD. இங்க இருக்கிற rhombus பொறுத்த வரைக்கும் diagonals are not equal but sides are equal. Okay, all sides are equal. அதாவது very similar to square. இப்போ ஸ்கொயர்ல என்ன சொல்லியிருந்தோம், opposite sides are parallel. Okay, opposite sides are parallel and all sides are equal. அது ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம். And also third property was diagonals are also equal. But here opposite sides are equal. First property. Second one வந்து opposite sides are equal and parallel. Okay, the most important thing. Okay, and all sides are equal. And the third most important point is diagonals are not equal. Diagonals எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்காது. Diagonals ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது ஸ்கொயர். Diagonals ஈக்குவலா இல்லைன்னா அது ரம்பஸ். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. They look very similar. ஏன்னா சைட்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கிறதுனால அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான். ஸோ இப்போ ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா, if we write it as length into breadth, ஏன்னா why they have written it like this is, here also இங்க length இங்க breadth இருக்கும், பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா length breadth ரெண்டுமே சேம். Okay, length is also the side A, breadth is also the side A. So for a square, area of a square is going to be A into A is equals to A square. A அப்படிங்கிறது என்னது, சைடு ஆஃப் ஸ்கொயர், எனி சைடு. ஏன்னா எல்லா சைடும் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நீங்க எந்த சைடு கன்சிடர் பண்ணாலும் அது சேமா தான் இருக்கும். A into A is equals to A square. ஓகே, இப்போ ராம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we consider the diagonals. இப்போ ஃபார்முலா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டயகனல் AC வந்து D2 ன்னு வச்சுப்போம், BD அந்த டயகனல் வந்து D1. So we take the diagonals and multiply them divided by 2. So half into diagonal 1 into diagonal 2. D இங்க போன ரெண்டுத்துலயும் வந்து length breadth எல்லாம் எடுத்தோம், சைடுல எடுத்தோம். பட் ராம்பஸ் ஃபார்முலாக்கு half into D1 into D2. அதுதான் இங்க D1 into D2 by 2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So hope இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு நம்புறேன். So what is the difference between rhombus and a square? ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரலா ஃபர்ஸ்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் பார்ப்போம், என்ன சிமிலரா இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரெண்டுமே ஸ்கொயரும் ஒரு பேரலோகிராம் தான், ராம்பஸும் ஒரு பேரலோகிராம் தான். ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிட் sides are parallel, all sides are equal and diagonals are also equal. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ராம்பஸ்ல ஆப்போசிட் sides are parallel, all sides are equal. ஆனா ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ், the diagonals are not equal. Opposite sides are parallel, all sides are equal, diagonals are not equal. In the case you will call it as a rhombus. Diagonals equal இருந்துச்சுன்னா it is a square, diagonals unequal இருந்துச்சுன்னா rhombus. Hope you are clear with these two, right? ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலாஸ் தான். So we will just be clear about these two. Next, polygon. Polygon அப்படின்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம இதே கிளாஸ்ல at the end of the class formulas பத்தி படிப்போம். இப்போதைக்கு polygon அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, poly means many. Okay, poly means many. Okay,
So இப்போ 5-sided, starting from 4, 5, 6, 7 எவ்வளோ இருந்தாலும் லைக் ஈவன் டில் இன்ஃபினிட்டி எவ்வளவு சைட்ஸ். இப்போ இது வந்து ஒரு 5-sided, இது நம்ம பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பென்டகனும் ஒரு பாலிகன் தான். ஓகே, பாலிகன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரே டேர்ம்ல நம்ம நிறைய சைட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஷேப்னு அர்த்தம். ஓகே, so let us define it. Okay, so let me just write the definition for you. Polygon means shape with many sides. ஓகே, இப்படி நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த டெஃபினேஷன் நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஷேப் வித் மெனி சைட்ஸ். மெனி சைட்ஸ்னா எவ்வளவு? லைக் ஜெனரலா நம்ம 4 வரைக்கும் குவாட்ரிலேட்டரல்னு சொல்லுவோம். பட் ஸ்டில் here if we consider 4 also, 5, 6, 7 till infinity, எவ்வளவு சைட்ஸ் இருந்தாலும் it is a polygon. If I ask the question 2, 5, 3, 6 sides இருக்கு, சப்போஸ் அது இவ்வளவு சைட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஷேப் பாலிகனா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ். 4 and above, லைக் ஜெனரலி நிறைய சைட்ஸ் இருக்கிற எந்த ஒரு ஷேப்பையுமே we call it as the polygon. So don't worry about the number of sides here, but still just see how many are there. Okay, so these come under the polygon. So ஒரு பாலிகனுக்கும் செப்பரேட் நேம்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போறது 5 sides, 6 sides அதெல்லாம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 5-sided இருக்கு இல்லையா, 1, 2, 3, 4, 5 5 சைட்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு பேரு பென்டகன். ஸோ அதே மாதிரி இதுல எவ்வளவு சைட்ஸ் இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6 சைட்ஸ். இதுக்கு ஹெக்ஸகன். ஓகே, இது எல்லாமே சேர்த்து லைக் 5 சைட், 6 சைட், 7 சைட் எவ்வளவு சைடு இருந்தாலும் இது ஒரு பாலிகன் தான். ஸோ பென்டகன் அண்ட் ஹெக்ஸகன், ஓகே சாரி hexagon, hexagon and pentagon are different examples of polygon. புரியுதா? நேம் few polygons ன்னு கேட்டாங்கன்னா பென்டகன், ஹெக்ஸகன் இதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, பாலிகன்னா எவ்வளவு சைடு இருந்தாலும் அது பாலிகன் தான். பட் 5 சைட் ஸ்பெசிபிக்கா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 6 சைட் ஸ்பெசிபிக்கா இருந்துச்சுன்னா ஹெக்ஸகன் சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் make note of the spelling, just HEXAGON. okay, HEXAGON. Circles. இப்போ circles பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிம்பிளான டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துருவோம். Let us see what we understand from this particular diagram. So இந்த டயக்ராம்ல இருந்து நீங்க என்ன பார்க்கறீங்க? You observe that you see a circle. But circleங்கிறது ஜெனரலா எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு, எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துப்போம். அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ், let us say 5 centimeters. வேற ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போறோம், ஆனா அதே டிஸ்டன்ஸ்ல. ஓகே, அதே பாயிண்ட்ல இருந்து 5 சென்டிமீட்டர் வேற ஒரு இடத்துல. இந்த மாதிரி if we take different locations around a point at the same distance, ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா எல்லாமே 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும். 5 சென்டிமீட்டர், 5 சென்டிமீட்டர், 5 சென்டிமீட்டர். இப்போ எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா, when you join everything together you get a circle, right? So whenever you have one point in between ஒரே distance, okay, ஒரே distance எடுத்து வேற லொகேஷன்ஸ்ல நீங்க ஸ்பாட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும், இங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும், இங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும், ஹியர் 5 பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட சுத்தி ஒரே டிஸ்டன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல 10 சென்டிமீட்டர், 10 சென்டிமீட்டர், 10 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா, ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது அதான் சர்க்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கெட் அ சர்க்கிள். புரியுதா? This is how we get a circle. So இந்த ஒரே டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம்ல,
அந்த ஒரே டிஸ்டன்ஸ், அதுக்கு பேர் தான் ரேடியஸ். ரேடியஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம். அது என்ன டிஸ்டன்ஸ், 5 10 அதுதான், வாட் எவர். ஸோ த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த அவுட்டர் ஒன். இந்த அவுட்டர் ஒன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை நேம் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டெர்மினாலஜி வேணும், அதுக்கு ஒரு நேம் வேணும். அந்த இப்போ நடுவுலன்னா சென்டர்னு சொல்லிடுவோம், வெளியில என்ன சொல்லுவோம்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், ஓகே. சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள். Circumference. So circumference is the outer, அதாவது இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பே ஒரு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் தான், புரியுதா? ஸோ சென்டர்ல இருந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு ஜாயின் பண்ற எனி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ். ஓகே, இப்போ if we consider this as a circle, இதுதான் அதோட ரேடியஸ். இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, this particular line joining the point and the center, it can be from till anywhere. அது சென்டர்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் கம்பல்சரி, பட் சென்டர்ல இருந்து it should join any point on the circumference. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை we take it as a radius. ஓகே, இப்போ நான் கேட்குறேன், இது வரைக்கும் நான் டிரா பண்றேன், இது ரேடியஸா இல்லையா? எஸ், எஸ், பிகாஸ் it is starting from the center ending at the circumference. இப்போ நான் இது வரைக்கும் ஒரு லெங்த் எடுக்கிறேன், இது ரேடியஸா? நோ, ஏன்னா it is going out of the circle, correct? Okay, இப்படி ஒன்று எடுக்கிறேன், is it the radius? No, because it is stopping in midway, இங்கே நின்னுடுது. ஸோ ரேடியஸ்னா ஃபுல்லா கவர் பண்ணணும் till that particular distance, அதுதான் நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி அந்த ரேடியஸை இன்னொரு சைடுக்கும் கரெக்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். அதாவது இந்த சர்க்கிளையே ரெண்டா டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னா 2 ரேடியஸ் வேணும், ஓகேவா? லைக் இந்த சைடு ஒரு ரேடியஸ், அந்த சைடு ரேடியஸ். ஸோ இந்த ஃபுல் லெங்த், அதாவது ஹாஃப் த லெங்த் வந்து ரேடியஸ் சொல்லுவோம். இந்த ஃபுல் லெங்த் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரம் ஹியர் டு தேர், ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரூ தி சென்டர் டு தி அதர் பாயிண்ட், இந்த மாதிரி டிரா பண்ணக்கூடிய ஒரு லைனுக்கு தான் we call it as the diameter. Okay, see, once you know all these terms, உங்களுக்கு examples போகும்போது it will be easy for you. Okay, so இது basics of a circle. So now circle ஓட properties பார்ப்போம். இப்போ for example I draw a line. Okay, let me draw a simpler one. If I draw a line, okay, which is touching the circle at one point. இப்போ take something like this. இந்த லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளை ஒன் பாயிண்ட்ல டச் பண்ணும். எஸ் சார், இந்த மாதிரி ஒன் பாயிண்ட்ல, ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த சர்க்கிளை டச் பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து it is called as the tangent. Okay, it is called as tangent. TANGENT. ஓகே, ஸோ இப்போ டேஞ்சென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கிளுக்கு எத்தனை டேஞ்சன்ஸ் இருக்கலாம்? இன்ஃபைனைட், எவ்வளவு டேஞ்சன்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஒரே ஒரு கண்டிஷன், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைன் அந்த சர்க்கிளை ஒரே ஒரு இடத்துல டச் பண்ணும், டிப். இதுவும் ஒரு டேஞ்சன்ட். செகண்ட் லைன் which I have drawn is also a tangent. Third line, this is also a tangent. எவ்வளோ லென்த் வேணாலும் இருக்கலாம். டேஞ்சன்ட் எவ்வளோ லென்த் இருக்குங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது. We just need to touch the circle at one particular point. It is called as the tangent. Okay, assume I draw something like this. இப்போ இந்த லைன் tangent-ஆ? No, because it is touching it at 2 points. So இது tangent ஆகாது. So இந்த லைனுக்கு இப்ப பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா secant. Secant. எந்த ஒரு லைன் ஒரு சர்க்கிளை 2 times டச் பண்ணுதோ, 2 places, see, at here once it is crossing, here once, இந்த மாதிரி 2 placesல டச் பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து we call it as the secant.
ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஜென்ரலி நான் உங்களுக்கு சொன்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இது வரைக்கும் நான் சொல்றேன். ஸோ வி சால்வ் வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் லைக் ரேடியஸ், ரைட்? ஸோ இதுவும் ஒரு ரேடியஸ் தான், லைக் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இஃப் ஐ ட்ரா திஸ் ஆல்சோ ரேடியஸ். ஸோ இந்த ஃபுல் லெங்த் 2 times the radius, இந்த total distance தான் it is called as the diameter அப்படிங்கறத பார்த்தோம். And then we saw some term called the tangent, and we saw something called the secant. Okay, answer this question. Is diameter a secant or a tangent? Diameter secant or tangent அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா diameter is always a secant. ஏன்னா it touches the circle at 2 distinct points. வேற இடத்துல the circle it is touching 2 times. So diameter is also a type of a secant. Okay, next. இப்போ next type of particular thing வந்து பாத்தீங்கன்னா chord. Okay, let us see what is a chord. Diameter அப்படிங்கிறது it should pass through the center. சென்டர்ல பாஸ் ஆகாம secant டைப்ல ஒரு லைன் வரையறோம். ஆனா அது சர்க்கிளுக்குள்ளேயே நின்னுடும், like this kind of line. So this kind of a line is known as a chord. Secant அப்படிங்கிறது it can be a line, இவ்வளவு லெங்த் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா chordங்கிறது இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும். So chord is also a secant, type of secant, but ஒரு ஸ்பெஷல் டைப்னு சொல்லலாம். ஓகே ஓகே, இப்போ நான் கேட்கிறேன் diameter ஒரு chordா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா your answer should be yes or no. Let me draw the diameter now for you. If I draw the diameter, okay, let me draw one diameter. இப்போ இது ஒரு diameter. இந்த diameter ஒரு chordா இல்லையா? Yes, ஏன்னா it is touching the circle twice. அதே நேரத்துல it passes through it. Okay, let me just draw it again for you because I want you to see this diagram again. இப்போ இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டயாமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கார்டா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், டயாமீட்டரும் ஒரு டைப் ஆஃப் கார்டு தான். ஏன்னா இதுவும் சர்க்கிள் குள்ளேயே நின்னுடுது and it is touching at 2 different places. ஆனா டயாமீட்டரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா diameter is the dash chord. Can you guess what is the answer? I'll give you a few seconds to think. Chord. Fill in the blanks. Diameter வந்து ஒரு dash chord. It is the largest chord. Yes sir, because ஒரு சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜஸ்ட் கார்டுனா எவ்வளவு அதிகமான லெங்த் இருக்கணுமோ அதுதான் லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்க வேற எங்கேயாவது ஒரு கார்டு வரையறீங்க, எங்க வேணாலும் வரையறீங்க, ட்ரை ஈவன் யூ ஆர் டிராயிங் இட் somewhere like this, எங்க வரைஞ்சீங்கனாலும் அந்த லெங்த் கம்மியா தான் இருக்கும். இந்த டயாமீட்டர் தான் இருக்கிறதே லாங்கஸ்டா இருக்கும். So we call the diameter as the largest chord. Okay, are you clear with this? Okay, so இந்த ஒரு diagram பார்ப்போம். We are seeing lot of complex things in this, but ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த r dash னு ஒரு r1 அப்படின ஒரு லைன் இருக்கு. We will mark something r dash here just for a representation. இந்த r அப்படிங்கற இந்த லைன் வந்து it is a tangent and is touching the circle at one point. கரெக்ட்டா? Okay, so இந்த pq அப்படிங்கற இந்த லைன் வந்து it is going to be the chord. Correct? or is going to be the radius. px and yx both are also tangents. Correct? r tangent தான், px yx அதுவும் ஒரு tangent. So similarly இப்போ நம்ம பார்க்க போற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதுலயே நம்ம வந்து if we are seeing how to draw a secant. இப்போ இந்த டயகிராம்ல நான் எப்படி secant வரையறது? இது ஒரு secant. இந்த டயகிராமுக்கு இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கிற நியூ லைன் is going to be the secant. இப்போ உங்களுக்கு tangent, secant, chord, radius இந்த நாலு டேர்ம்ஸும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
What is the area of the circle? Okay, before we see into the area of the circle, let us see what is mensuration. இப்போ mensuration அப்படிங்கிற அந்த டேர்முக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்ப்போம். Because till now we are just discussing about lot of shapes, but mensuration அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a part of geometry. It is a branch of geometry that deals with a measurement of length, area, volume. எந்த ஷேப் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தாலும், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டம் ஷேப் கொடுத்தாலும் இதோட ஏரியா அதுக்குள்ள எவ்வளோ ஏரியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதோட ஏரியா லைக் த ஃபுல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டேன்னாலும், இஃப் ஐ ஹாவ் அ ஸ்பியர், ஒரு பால் இருக்கு, அதோட வால்யூம், அதாவது வால்யூம்னா அதுக்குள்ள எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாலும், அதோட லெங்த், இப்போ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு லைன் இருக்குன்னா இந்த லைனோட லெங்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் அது எல்லாமே it belongs to the topic mensuration. ஜியோமெட்ரியில ஒரு சின்ன பார்ட் தான் இந்த mensuration. ஓகே, ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்ப்போம் regarding quadrilaterals and triangles. A rectangle and a parallelogram lying on the same base and between same parallels are equal in area. இதை வந்து let me draw it here. Rectangle and a parallelogram. இப்போ நம்ம ஒரு rectangle வரைய போறோம், ஒரு parallelogram வரைய. But before that, let me draw two parallel lines. Okay, இது parallel lines. இப்போ நான் ஒரு rectangle வரைய போறேன். Okay, இப்போ ஒரு parallelogram வரைய. Parallelogram na it will be slightly bent, right? Okay, we just extend this particular straight line. Yes, okay. இப்போ A, B, C, D. இந்த A, இந்த okay, இது ரெண்டும் parallel lines தான். Okay, அதுல no problem. பட் அதுல நம்ம எடுத்துக்க கூடியது வந்து A, B, C, D. இது நாளைக்கும் ஜாயின் பண்ணா நமக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்குது? இட் இஸ் a rectangle, correct? Rectangle. ABCD வந்து rectangle. இப்போ AB இது M ன்னு எடுத்துப்போம், இந்த பாயிண்ட் N ன்னு எடுத்துப்போம். If we take AB MN, ABMN, இந்த ஒரு ஷேப் வந்து லைட்டா it is bent. It is a parallelogram. Okay, rectangle is also a type of parallelogram. Okay, இந்த parallelogramங்கிறது generally எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அதே ரெக்டாங்கிள கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. generally a parallelogram will be like a bent rectangle. இப்போ ரெக்டாங்கிள்னா ஜெனரலா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். Okay, it will be like straight. பட் ஒரு parallelogram எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்ட் ஆயிடும் generally parallelogram வரையும் போது. because parallelogram இருக்கிற ஒரே கண்டிஷன் opposite side should be parallel. இப்போ rectangle and a parallelogram. So இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க கொடுத்திருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி lying on the same base between the same parallels. இப்போ பேஸ்னா என்னது? எது மேல நிக்குதோ அதுதான் பேஸ். இப்போ AB தான் பேஸ். Are they lying on the same base? ஆமா. ரெக்டாங்கிள்க்கும் AB இருக்கு, parallelogram-க்கும் AB இருக்கு. They are on the same base. They are between the same parallel lines. ஆமா, ரெண்டுமே ஒரே parallel lines, ஒரே செட் ஆஃப் parallel lines குள்ள தான் இந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் எடுத்தோம்னா, so for example, okay, let me just not complicate it too much because the diagram பார்த்தாலே you will understand how a rectangle looks like, correct? So let me just not mark the rectangle. நீங்களே பாருங்க, just look at it. ABCD is a rectangle and ABMN is going to be a parallelogram. So இந்த ABCDங்கிற ரெக்டாங்கிளும் ABMNங்கிற parallelogram-உம் ஒரே பேஸ் மேல இருக்கு, ஒரே parallel linesக்கு நடுவுல இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் நம்ம வரைஞ்சோம்னா both will be of same area.
இந்த ஏரியா ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வரைஞ்சிட்டு எல்இ அண்ட் parallelogram, இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ், யூ ஷுட் லேர்ன் இட். parallelogram ஆர் ஈக்குவல். நீங்க இந்த மாதிரி ஒரே பேஸ்ல ஒரே parallel லைன்ஸ்க்கு நடுவுல இந்த மாதிரி வரைஞ்சீங்கன்னா, ஒரு ரெக்டாங்கிளையும் ஒரு parallelogram வரைஞ்சீங்கன்னா their area will be equal. First property. Second property, two triangles with the same base lying between the same parallels. இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது ஒரு parallelogram பத்தி. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இதே ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு ட்ரையாங்கிளை யூஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். இப்போ let me take a triangle like this. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகே, இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நான் எடுக்கிறேன். பார்க்க ரொம்ப டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் இந்த செகண்ட் ட்ரையாங்கிள். Okay, we have two triangles here, correct or not? We have A, B, C அப்படி ஒரு triangle இருக்கு. We have ABD second triangle. So triangle ABC is equals to triangle ABD is area. எது ஈக்குவல்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரியா. எப்போ ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே பேஸ்ல இருக்கணும். both have the same base AB and both are between the same parallel lines. கரெக்டா? ரெண்டுமே ஒரே parallel linesக்கு நடுவுல தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி வரைஞ்சாங்கன்னா ஏரியா will be equal. ஓகே, क्वेश्चंसல டைரக்டா கொடுக்கலனாலும் இன்டைரக்டா ஒரே parallel linesல டயகிராம் இருந்துச்சுன்னா their area will be equal. Let me give an example problem for you. Okay, let me give an example problem for you. So let me draw a diagram like this. Assume I give you two parallel lines. ABC ஓட ஏரியா ஏரியாக்கு AR ஷார்ட் ஃபார்ம் 8 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ABD? நான் எந்த டேட்டாவுமே கொடுக்கல, I've just given the area of one triangle. What is the area of ABD அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா what you should do, you should see whether they are having the same base. ஒரே பேஸ்ல நிக்குதா? yes அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்க, are they between the same parallel lines? yes, ரெண்டுமே ஒரே parallel lineல தான் எண்ட் ஆகுது. so இதோட ஏரியாவும் 8 மீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, சர்க்கிளோட சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ். Circle is symmetric about its diameter. Symmetric அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். And then second point பார்ப்போம். Circumference of a circle is 2 pi r and area is pi r square. Third point, chord is a line joining the 2 points in the circumference of a circle. Chord ஓட definition கொடுத்திருக்காங்க. Third point பார்த்துக்கோங்க. I will explain these 2 points, just wait, but before that just look at this. Chord is a line joining 2 points in a circumference. Circumference ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ணாலே அது chord தான். Secant is going to be a line intersecting the circle at two distinct points. Actually it is intersecting. Okay, in case you are writing this, just write it as intersecting. Okay, intersecting a circle. intersecting னா கட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதுதான் intersecting, இந்த ஒரு மீட்டிங் கட் ஆகுது இல்ல, அதுதான் intersecting ஜெனரலா எங்க எடுத்தாலும். so secant is a line intersecting at two distinct points. ஆனா இப்போ கார்டுக்கும் சீகண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதையும் நம்ம இந்த டயகிராம்ல பார்ப்போம்.
இந்த diagramல I will draw two lines which you say which is a secant and which is a chord. Which is a secant here? This is a secant and this is a chord. This line is called a secant. This line is called a chord. ஏன்னா secantன்ற லைன் வந்து அந்த சர்க்கிளை தாண்டியும் வரையறோம். பட் chordங்கிறது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ணும். That is a chord. Hence, okay. இப்போ ஏரியா ஆஃப் a circle most important. Area and circumference. Circumference என்ன பாத்தீங்கன்னா full. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஒரு பார்க்ல I start running from a point A. I start going. I just go till here. I just go like this. Full path அப்படியே ஒரு circle complete பண்ணிட்டு I come back to the same point A. How much distance did I cover? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is the circumference அர்த்தம். நீங்க அந்த சர்க்கிளோட அவுட்டர் லேயர் மேல அப்படியே டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க. circumference of a circle. சர்க்கிளோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு டாட் போட்டு எழுதி. circumference of a circle is equals to 2 into pi. pi ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டேர்ம் இருக்கு. into r. What is pi? pi வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட். 2 into 3.14 into r. எந்த சர்க்கிள் எடுத்தீங்கனாலும் இந்த 2 into 3.14 into r வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். இந்த 3.14 மாறவே மாறாது. ஓகே, இந்த பை அப்படிங்கிறதுக்கு இட்ஸ் pi பை அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். இதோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3.14. சப்போஸ் உங்களுக்கு இது ஃபிராக்ஷனா வேணும்னா 22/7. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 22/7. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஜென்ரலி ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ரேடியஸ் கொடுத்தாலே நம்ம சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். If a park has a circumference of, okay, circumference. If a park has a radius r equal to 3 centimeter. Okay, so what is the, okay, very small part, just for imagination kaga. So what is the circumference? 2 into 3.14. இது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். into that r. r என்னது 3. so இப்போ ஜெனரலா இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா क्वेश्चनல எல்லா டைமும் கால்குலேட் பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல. whenever needed for now இப்போதைக்கு நம்ம இந்த பை அப்படிங்கறது சிம்பலே யூஸ் பண்ணிப்போம். இது ஒரு கிரீக் சிம்பல். ஓகே, so 6 pi அப்படின்னு வரும் ஆன்சர். ஓகே, so similarly area is going to be pi r square. அதாவது circumference வந்து, let me just write it here. Circumference வந்து 2 pi r. Let me say it by the symbol c. Area வந்து pi r square. Find the area of the park with radius 3 meter. அப்படின்னு சொன்னா pi into 3 square. And r is going to be 3. r is equals to 3 meters, which is going to be 9 pi meter square. உங்களுக்கு ஏன் 9 pi எழுதிருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 9 into 3.14. okay, probably something around 27 to 28. just keep it 28 meter square. So this is going to be the area of the circle. okay va? So ipo mensuration paathachu. We saw about certain important properties of quadrilaterals also. Triangles pathiyum we saw, circles pathi kuda paatha. So generally the next important topic for discussion is arc and sector. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த லைன்ஸ் எல்லாமே சர்க்கிளுக்குள்ள வரைஞ்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? கார்ட் ஆகட்டும், உங்களுடைய சீக்கண்ட் ஆகட்டும், டான்ஜென்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து we were drawing it, you know, like a straight line. பட் ஆர்க்குங்கிறது ஒரு curved லைன்.
இந்த சர்க்கிள் ஒரு சின்ன பார்ட் நான் வந்து ஃபுல் இப்போ ஐ எம் ஸ்டார்டிங் டு ரன் ஃப்ரம் ஹியர். இது ஒரு சர்க்குலர் பார்க்னு வச்சுப்போம். இது ஒரு பார்க் அப்படின்னு வச்சிருப்போமே. ஓகே, நான் சர்க்கிள்ல பாயிண்ட் பில இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே, we will start from point B. அப்படியே I just run till point C. அது ஒரு curved path. ஸோ இது வரைக்கும் ஓடுறேன் இல்லையா? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கேட்டாங்கன்னா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் curved path ஃபுல் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணாம if we have one part of the circle, இந்த டைப் ஆஃப் curve is called as arc. இப்போ arc நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா எப்படி வரும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். It will look like this. Okay, this is going to be your arc. Okay, okay. There are two types of arc: major arc, minor arc. Okay, for example, and the arc for the length, and for example, I just draw something very interesting. Okay, so if I draw something like this, okay, பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஆர்க் தான். இந்த ஆர்க் வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கு இல்லையா? அதே if I draw an arc like this arc is very small. ஸோ நம்மளுக்கு அது வந்து பெரிய பெரிய ஆர்க்கா சின்ன ஆர்க்கா அப்படிங்கிறத ஒரு சிம்பாலிக்கா சொல்றதுக்காக தான் we have a term called major arc and minor arc. சப்போஸ் அந்த ஒரு ஆர்க் ஒரு செமி சர்க்கிளை விட பெருசா இருந்ததுன்னா, இப்போ செமி சர்க்கிள்னா it will be half of the circle. ஹாஃபை விட பெருசா இருந்ததுன்னா அது மேஜர் ஆர்க். செமி சர்க்கிளை விட சின்னதா இருந்ததுன்னா மைனர் ஆர்க். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் a very trick to remember. இப்போ CDB இந்த ஃபுல் ஆர்க் வந்து மேஜர் ஆர்க்கா மைனர் ஆர்க்கா? think it is major arc. ஏன்னா it is always just more than the length of the semicircle. So இந்த சின்ன ஆர்க் பாத்தீங்கன்னா BC வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. It is less than that. So it is a minor arc. Hope you understood the difference between major arc and minor. Okay, so now இந்த மேஜர் ஆர்க் இப்போ வந்து ஃபுல் சர்க்கிள் சுத்தணும்னா அந்த ஃபுல் சர்க்கிளோட லெங்த் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த ஃபுல் சர்க்கிளோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் πr². கரெக்டா? பட் இப்போ கொஞ்சூண்டு ஏரியா கேட்கறாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் assume a pizza. ஓகே, பீஸா எடுக்கிறோம். we are trying to cut a small piece out of it like this. Okay, isn't this the shape of a pizza? So இந்த மாதிரி pizza shape எடுத்தீங்கன்னா இது எவ்வளவு? larger one or smaller one? How will you know it? அதுக்கு தான் we name. இப்போ வந்து அந்த அந்த length இருக்கு இல்லையா, அந்த சின்ன end of the curve, இந்த shape, இந்த curved shapeக்கு வந்து நம்ம arcன்னு பேர் வச்சோம். ஆனா full இந்த மாதிரி ஒரு pizza கட் பண்ண shape from the center the whole area, we call this kind of a thing as sector. Okay, sector is a cut part of an arc from the circle. இப்போ இந்த மைனர் ஆர்க்ல இருந்து நான் சென்டர் வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கக்கூடியது மைனர் செக்டர். பெரிய பார்ட் பீட்சா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 pieces 4 pieces டோட்டல், ஒரு பீஸ் நான் எடுத்துட்டேன்னா மீதி 3 பீஸோட பார்ட் நம்ம கிட்ட அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் மேஜர் செக்டர். அதாவது செக்டருக்கும் ஆர்க்குக்கும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணுங்க. ஆர்க்குங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு லைன், அவ்வளவுதான். பட் செக்டருங்கிறது ஃபுல் ஏரியா, அந்த உள்ள வரைக்கும் அந்த சர்க்கிளோட இன்சைடு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபுல் பார்ட் தான் செக்டர். இப்போ ஒரு செக்டரோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஜென்ரலா தீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் டினோட்டிங் ஆங்கிள். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆங்கிள்ஸ் பத்தி நேற்றுக்கு in detail படிச்சிருப்போம். that is in the, if you haven't visited it, please see it in geometry part 1 lecture. In the previous lecture we saw about the angles. So here நாம பார்க்க போறது area of a sector. How do we find an area of a sector அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுல ஒரு பார்ட், அதாவது we know that pi r square is the total area. Correct or not? Pi r square is the total area of a
circle. But நமக்கு total area தேவை கிடையாது, just the area of a particular sector. அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெனரலா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் சொல்றேன். ஒரு சர்க்கிள் நம்ம ஃபுல்லா சுத்தினோம்னா what is the total angle covered? 360. கரெக்டா? 360 degree. ஏன்னா assume we are starting from here. இது வரைக்கும் 90, 180, 270, 360. ஸோ ஒரு சர்க்கிள் நம்ம ஃபுல்லா கவர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு ஆங்கிள் வந்து 360. ஸோ divided by theta divided by 360 into pi r square. இதுதான் ஃபார்முலா. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா theta out of 360 அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிராக்ஷன். நம்ம எடுக்கக்கூடியது ஃபுல்லா இருந்து கிடையாது, பட் ஒன்லி a fraction. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 டிகிரி, இந்த 60 டிகிரிங்கிறது இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு கட் பண்ணி, இப்போ 120னா இவ்வளவு இருக்கும், 270னா இது வரைக்கும், அதாவது 270. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I am asking you what is the area of the sector with the angle 270 na idu fulla varum theta 270 degree by 360 degree into pi r square. Assume we will take the radius as 5 centimeter. Okay, we will have approximately 3 by 4 into 25 pi. Okay, so it will be 75 pi by 4 meter square. Okay, we take radius as 5 meters. So generally பாத்தீங்க நீங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, generally if I ask you the full area of the circle, you will do pi into 5 square. பட் இங்க நம்ம பண்ண போறது செக்டர். செக்டர்னா நம்மளுக்கு தேவை கொஞ்சமான ஒரு ஏரியா தான். இது எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கு, அதாவது 270ங்கிறது நம்ம லார்ஜர் மேஜர் செக்டர்ல எடுக்கிறோம், அதனால இந்த ஏரியா எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுதான் அந்த 270 by 360. ஓகே, அஸ்யூமிங் இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த சின்ன ஏரியா கேட்கிறேன், அப்போ this is the theta, correct? இது ஒரு ஆங்கிள், let us keep this angle as 90 degree. 90 degree நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த தீட்டாங்கிற இடத்துல எவ்வளவு ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்கோ அதை கரெக்டா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும், அதர்வைஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் சேம். So 90 by 360 is 1 by 4 pi r square. So if we keep the same r as 5 centimeter, இப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 1 by 4 into pi into 25, correct? So the final answer you will get is 25 pi by 4 centimeter. அந்த யூனிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். லாஸ்ட் क्वेश्चन நான் உங்களுக்கு மீட்டர்ஸ் கொடுத்தேன், இப்போ உங்களுக்கு சென்டிமீட்டர். சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், எப்பவுமே ஏரியா வந்து it will be மீட்டர் ஸ்கொயர், சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி. ஓகே, so hope you understood how we find the area of a sector. Formula is going to be theta by 360 into pi r square. இதுல pi r squareங்கிறது ஃபுல் சர்க்கிளோட ஏரியா, theta by 360 நமக்கு எவ்வளவு ஃபிராக்ஷன் தேவையோ அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன். சாலிட்ஸ். ஓகே, சாலிட்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி let me just say what is a solid. Generally if we have any structure, for example chair, table, book, pen, இது எல்லாமே சாலிட்ஸ் தான். லிக்விட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது வாட்டர், மில்க், ஹனி, இதெல்லாம் லிக்விட்ஸ். ஸோ இந்த சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஷேப் வந்து எப்பவுமே வந்து தே வில் பி, அதில் இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நாம டீல் பண்ணக்கூடிய ஷேப்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஷேப்ஸ். ரெகுலர் ஷேப்ஸ், ரெகுலர் ஷேப்ஸ்னா shapes which are generally used in the questions alone, அதாவது very regular. இப்போ for example cube, we won't take very irregular shape, ரொம்ப ப்ராப்பரான ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஷேப். கியூப், ஐஸ் கியூப், கரெக்டா ஐஸ் கியூப், கியூப்னா ஞாபகம் வருது ஐஸ் கியூப். கியூபாய்டு,
அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேப் தான், ஒரு சாலிட். See, always solid is 3-dimensional. இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மட்டும் நான் வரைஞ்சேன்னா அது 2-dimensional. ஒன் லெங்த், இன்னொன்னு பிரெத். ஆனா நீங்க சாலிட்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பாராமீட்டர்ஸ் தேவைப்படும். அதாவது லெங்த்தும் தேவைப்படும், பிரெத்தும் தேவைப்படும், மூணாவது ஹைட்டும் தேவைப்படும். 3D சாலிட்ஸ்னா 3D, ஷேப்னா ஜெனரலா 2D. Solids means 3D. Okay, so if I say cuboid, your room, whichever room you are in, just observe. Generally rooms will be cuboid shape. அதே மாதிரி sphere ஓட example வந்து we can take it as a ball. Whatever ball we have, that is a, and then we have a cylinder, right? Cylinder is also a solid. Okay, so prism first நம்ம பார்க்க போற solid வந்து prism. ஸோ ப்ரிசம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது 2D, அதே நல்லா ஒரு திக்கான ஒரு லாங்கான ஒரு பார்ட் இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்குன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ ப்ரிசம். ப்ரிசம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் வி பாஸ் ஆன் ஒயிட் லைட், நார்மலா ஏதாச்சும் ஒயிட் லைட் பாஸ் பண்ணோம்னா இட் ஸ்பிளிட்ஸ் இட் இன்டு 7 டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ், ரெயின்போ மாதிரி. ஸோ அதுதான் ப்ரிசமோட யூஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரிசம் அப்படிங்கிற ஷேப் வந்து இட் இஸ் a very special one. ஸோ இதோட ஏரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, how do we find the area of this particular prism? Lateral surface area plus 2 into area of the base. Lateral surface area அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல பார்க்க ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும், சைட்ல பார்க்க ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கும். அந்த மூணு இங்க வந்து how many sides can you see? One side, base one, that side one. So there are 3 rectangles. கரெக்டா? இப்போ இதோட ஏரியா கேட்டாங்கன்னா இதுல 3 rectangles ஓட ஏரியாவும் 2 ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் இருக்கும். எப்படி 2 ட்ரையாங்கிள் 3 ரெக்டாங்கிள்னு கேட்டீங்கன்னா, you can see one rectangle here, பேஸ்ல ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு, and then on the other side we find another rectangle. 3 rectangles. 2 triangles எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள், பேக்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஸோ இதோட ஏரியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா L into B 3 times plus half into base into height into 2 times. Half into base into height வந்து area of the triangle. Okay, so this is going to be the formula for area of the prism. இப்போ வால்யூம் கேட்டாங்கன்னா area of the base into height. Area of the base என்னது? Only one rectangle, L into B. இதோட height கேக்குறாங்க. heightனா it is not going to be the side. இப்போ வால்யூம் கேட்கும்போது area of the base கேக்குறாங்க இல்லையா? So this whole base, இந்த base rectangle அது கேக்குறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து area of the base, that is length into breadth into height, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வருது height. அதாவது நம்ம half into base into heightல யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு height, L into B into H. Okay, so this is going to be the formula. Next, இப்போ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா always for a cylinder அப்படிங்கிற இந்த ஷேப் வந்து ஜெனரலா whatever பைப் இருக்கிற நமக்கு பைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ட்ரீ ஒரு இந்த ட்ரங்க் வந்து இந்த ஷேப் தான். இப்போ ட்ரீ எல்லாம் if you have any long tree like this, அதோட ஒரு பார்ட் வந்து it look like a cylinder. கரெக்டா? it looks like a cylinder somewhat. so அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும்போது அதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we find it by always சைட்ல இருக்கிற அந்த ஃபுல் ஏரியா பிளஸ் டாப் அண்ட் பாட்டம். சைட்ல இருக்கிற ஏரியா வந்து 2 pi r h. இந்த சைடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா we call it as lateral surface area, LSA. ஓகே, இந்த சைடு பிளஸ் டாப் அண்ட் பாட்டம் அதாவது ஃபுல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அதுக்கு வந்து டோட்டல்
surface area. I repeat, side, அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு prismல கூட பார்த்தோம்னா அந்த மூணு ரெக்டாங்கிள் தான் சைட்ஸ், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் தான் வந்து நம்மளுடைய அந்த ட்ரையாங்கிள் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளையும் ஆட் பண்ணி ரெக்டாங்கிளையும் ஆட் பண்ணா we will get the TSA, அதாவது இந்த டோட்டல் தான் TSA. இந்த LSA தான் lateral surface area, அதுதான் நம்மளோட அந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா. Hope you are clear with this. Okay, so இப்போ வந்து how do we find the volume? Volume is going to be volume of the cylinder pi r square h. r அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேஸ் ஓட ரேடியஸ். பேஸ் வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் a circle. பேஸ் ஓட ரேடியஸ் r, ஹைட் வந்து எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு அந்த சிலிண்டர் இருக்கோ அது h. ஓகே, இப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு கேட்டீங்கன்னா எதுக்கு இங்க வந்து 2πRh அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் இந்த சைடோட ஏரியா ஃபுல். ஓகே, இந்த சைட்ஸ் வாட் எவர் சைட்ஸ் யூ ஹேவ், அந்த சைட்ஸ் ஃபுல்லாவோட ஏரியா. 2πr ஸ்கொயர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கா அதுக்கு ஒரு πr ஸ்கொயர் ஏரியா, மேல ஒரு சர்க்கிள் இருக்கா அதுக்கு ஒரு πr ஸ்கொயர். இந்த πr ஸ்கொயர் பிளஸ் πr ஸ்கொயர் தான் 2πr ஸ்கொயர். ஸோ 2πRh பிளஸ் 2πr ஸ்கொயர், அதாவது சைடு பிளஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டாப், அதுதான். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ரீசே இட் அகைன். πr ஸ்கொயர் h அப்படிங்கிறது வெறும் இந்த சைடு, நீங்க பாக்குற இந்த சைடு, ஓகேவா, இந்த ஃபுல் சைடோட ஏரியா அது ரொம்ப கர்வ்டா இருக்கும், அதோட ஏரியா 2πRh. ஒரு 2πr ஸ்கொயருங்கிறது பேஸ்ல இருக்கிற ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா பிளஸ் டாப்ல இருக்கிற ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா. இந்த 2πRh அப்படி எப்படி கண்டுபிடிச்சோங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன லாஜிக் ஒன்று சொல்றேன். இந்த ஒரு சைடு நீங்க ஒரு சைட்ஸ் நீங்க எப்படி இமேஜின் பண்ணலாம்னா, இப்போ ஒரு சிலிண்டர், இப்போ நீங்க நிறைய காயின்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இஃப் யூ ஹேவ் மெனி 5 rupee காயின் 10 rupee காயின், அது எல்லாத்தையும் நீங்க ஒன்னா அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் சம்திங் லைக் திஸ். கரெக்ட், சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கும் நிறைய காயின்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா. அப்போ அந்த சைடு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு சைடு ஃபுல் சைடு ரொட்டேஷன், அதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் தான் அதோட சைடு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் 2πr into h. That is going to be your full side area of your cylinder. அந்த சைடு அப்படிங்கிறது தான் we call it as lateral surface area. Okay, so generally இப்போ வந்து இந்த சர்க்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கீங்க. ஓகே, so we call it as the top most circles and we find the area. So speciality என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we call it either a lateral surface area or a curved surface area. Both are same. Curved surface area is a special type. எங்கெல்லாம் வந்து curved structures இருக்கும், இப்போ வந்து it looks like a curve, correct? Prismல வந்து curve கிடையாது, so it is just called as a lateral surface area. But here and the lateral surface area க்கு we give a special name called curved surface area, ஏன்னா அந்த shape curved இருக்கிறதுனால. Okay, so continue. We have the cone. What is a cone? Cone வந்து like your birthday cap, all these shapes are your cone. இந்த cone அப்படியோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is going to be pi RL அப்படிங்கிறது அதோட curved surface area, and கீழே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, that is going to be pi r square. That is the total area. Volume is going to be 1/3 pi r square h. Pi r square h வந்து volume of a cylinder. இப்போ நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா volume of a cone is 1/3 of the volume of the cylinder. Correct இல்லையா? Observe this. Okay, volume of the cone is going to be 1/3 of the volume of the cylinder. ஏன்னா போன क्वेश्चनல நமக்கு கொடுத்திருந்தது pi r square h. இந்த ஸ்கொயர்லயும் இந்த ஃபார்முலாலயும் நமக்கு pi r square h இருக்கு, ஆனா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1/3 இருக்கு. So we derive a special relation like this. Next, sphere. Sphere ஓட ஏரியா வந்து 4 pi r square. Volume is going to be 4/3 pi r cube. Okay, very simple formulas. Area is going to be 4 pi r square. Okay, sphere or example, your ball, any ball is an example for a sphere. Okay, இப்போ வந்து let us see this table in which you can understand about all the shapes
volume. So you can see this and revise all the area formula. Okay, so hope you are clear till whatever we did till now. Cube, rectangular prism, அதாவது cuboid னு சொல்லலாம், cylinder, and then cone, and then sphere. Okay, so these are very important. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா our next point of discussion வந்து we are going to see a problem. Very simple problem. இப்போ வந்து xங்கிற ஆங்கிள் வந்து 50 டிகிரினா y ஓட ஆங்கிள் என்ன? நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா ஒரே பேஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ இது 50னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒரு சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே பேஸ்ல ஆரம்பிச்சு தே ஆர் டிராவலிங். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச ப்ராப்பர்ட்டி லாஜிக்ல we have this also as 50 degree. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில படிச்சதோட சின்ன டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we saw about two parallel lines and having triangles. பட் சர்க்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா whenever you have two triangles formed with the same chord, இப்போ நீங்க இப்படி ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணா கூட this also will be 50 degree. wherever நீங்க வந்து ரெண்டு ஒரே பேஸ்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் it will be 50 degree. So your answer is 50. So next question. If x equal to 55, what is the value of y? X வந்து 55. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரே பேஸ்ல இருக்கீங்க ஆனா வந்து வேற வேற இடத்துல இருக்கு. என்ன இடம்னு பாத்தீங்கன்னா இது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், இது சென்டர். ஒரு பாயிண்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கும் ஒரு பாயிண்ட் சென்டருக்கும் இருக்கும்போது the angle will be doubled. இங்க 55 னா இங்க 110. So answer is 110. So எப்பவுமே ஒரே பேஸ்ல இருந்தா if you have it here, for example if you have a angle like this, okay sorry, let me just redraw this again. இப்போ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு triangle I am drawing. Okay, so இப்போ இந்த angle என்னவா இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா it will be 55. ஏன்னா this is also meeting at the circumference, any point on the circumference. இதுவும் any point on the circumference. ஆனா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எடுத்தாம இவங்க சென்டர்ல ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க, இங்க ஸ்டாப் பண்றதுக்கு பதிலா. அப்படி பண்ணும்போது ஆங்கிள் டபுள் ஆகும். ஓகே, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ 65 டிகிரி இஸ் தி ஆங்கிள். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் y? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a particular homework for you. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல நீங்களே ட்ரை பண்ணி இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படிங்கறத திங்க் பண்ண போறீங்க. ஓகே, it is a cyclic quadrilateral, so you should think of it. Okay, I will give you a clue. Opposite sides வந்து maybe supplementary. Okay, just try it out. This is going to be a homework. So இப்போ find the area of the circle which has a chord of 8 cm and a distance 3 cm from the circle. This looks complicated, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. So let me help you to solve this. இப்போ சர்க்கிள் இருக்கு, சென்டர் இருக்கு. ஓகே, சென்டர்ல இருந்து 3 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு 8 சென்டிமீட்டர் கார்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ரேடியஸ்னு கேக்குறாங்க. இப்போ டோட்டல் லெங்த் 8 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. சோ இப்போ நான் பாதியா டிவைட் பண்ணேன்னா இப்போ இது 4, இது 4. அந்த ஃபுல் கார்டோட லெங்த் 8 சென்டிமீட்டர். ஆனா நம்ம இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் லைன் ஒன்னு டிரா பண்றோம், அதனால அது பாதியா டிவைட் ஆகுது. 3 centimeter line வந்து it is dividing the whole chord into 2 halves, 4 4. So ஒரு சைடு 3, இன்னொரு சைடு 4. இப்போ இது triangle shapeல இருக்கா? Can you find this as a triangle shape? ரெண்டு triangle இருக்கு, இங்க ஒரு triangle இருக்கு, இங்க ஒரு triangle இருக்கு. Take any triangle, both are same. So இந்த சைடு 3, இந்த சைடு 4. இந்த சைடு என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த triangle நான் அப்படியே இங்க எடுத்து வரையறேன். Okay, let me draw the triangle here for you separately so that you understand it. Okay, இந்த triangle பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணும்? What type of triangle is this அப்படினு கேட்டிங்கனா it is going to be right angle triangle. ஏனா it is cutting the point at exactly 2 points. Okay, cutting into 2 halves. So இது என்ன லைன்? இது ஒரு perpendicular bisector மாதிரி. So இது 3, இது 4, இது என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க. Pythagoras formula யூஸ் பண்ணனும். ஏனா always ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, whenever we have
whenever we have three sides of a right angle triangle, then we will use the Pythagoras formula. So the side here is going to be 5, Pythagoras formula use பண்ணி. So இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, அதுல இருந்து நம்ம what is the area கேக்குறாங்க. of course நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாதானே ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும். so அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சேன். so after that what is the area? 5 r square. what is the r? 5. 25 pi centimeter square. Option is this. இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட். ஆர்க்ஸ் அண்ட் செக்டர் பத்தி ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எப்பவுமே இந்த ஆங்கிளும் சேம், ஏன்னா ஒரே பேஸ்ல இருக்கு. we start from the same point. ஓகேவா? ஏபி இப்போ உங்களுக்கு இந்த லைனே வரையலைனாலும் see observe this. இப்போ இந்த லைன் அவங்க வரையவே இல்லை, ஒரு கார்டு வரையவே இல்லை, இருந்தாலும் they have a point A and B. ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த ரெண்டு லைனுமே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எக்ஸ் வந்து 50னா ஒய்யும் 50 தான் இருக்கணும். அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல எங்கே டச் பண்ணாலும் ரெண்டு கண்டிஷன், எப்போ ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும்னா they should start from the same point and the third point should touch anywhere in the circumference, anywhere, then that will be same angle. Suppose அது circumference touch பண்ணாம if it touches at the center, then the angle will be doubled. ஒரே பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது சென்டர்ல வந்துச்சுன்னா angle will be doubled. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுல மேஜர் ஆர்க் எது? AXYDB தான் மேஜர் ஆர்க். மைனர் ஆர்க் எது? ACB is the minor arc. ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பார்ப்போம். ஏரியா ஆஃப் தி செக்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு θ by 360 into pi r square. இங்க எது θ? இந்த ஆங்கிள் தான் θ. ஓகே, hope you are clear with this formula. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸ் பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம். these might be helpful for you. இப்போ ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, எல்லா சைட்ஸுமே அன்ஈக்குவல். இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எல்லா சைட்ஸுமே அன்ஈக்குவல். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வித் சைட்ஸ் A B C அப்படி இருக்கும்போது மூணு சைட்ஸோட ஆவரேஜ் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும். சி ஜஸ்ட் ஆட் தெம் அண்ட் டிவைடட் பை 2, A plus B plus C by 2 பண்ணிட்டு அதை வந்து யூ ஜஸ்ட் நேம் இட் as S. ஓகே, அதை வச்சுட்டு you have to do 28 into root of S into S minus A into S minus B into S minus C. I will repeat. எனி ட்ரையாங்கிள்னா நீங்க இது ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா நம்மளுக்கு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளுக்கு தனி ஃபார்முலா ஏரியாக்கு இருக்கு. அதாவது √3/4 A² ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்கு. அதாவது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கேட்டாங்கன்னா அதுக்காக தனி ஃபார்முலா நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு ஸ்கேலிங் ட்ரையாங்கிள் வேற சைடு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதுக்காக they have a separate formula. So for that S அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும். மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை 2 பண்ணோம்னா S ன்னு ஒரு நம்பர் கிடைச்சிடும். அந்த Sங்கிற நம்பரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணுவோம். 28 root S into, say it with me, 28 root S into S minus A into S minus B into S minus C. So இதுதான் வந்து you use it. So if suppose உங்களுக்கு வந்து sides 3 கொடுக்காம height and base கொடுக்குறாங்க. If I draw a triangle like this, okay, sides கொடுக்காம height கொடுக்குறாங்க. இதான் height, இதான் base. height and base கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா half into base into height. இது எந்த ஃபார்முலா எனி சம்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். எப்போனா உங்களுக்கு height கொடுத்துருக்கணும். height அப்படிங்கிறதுக்கு altitude இன்னொரு பேர். so you can use that. okay, suppose உங்களுக்கு क्वेश्चनல வந்து θ ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆங்கிளும் ஒரு சைடும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ABC அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிள் அண்ட் அதோட ஆப்போசிட் சைடு. இப்போ இந்த ஆங்கிள் அதோட ஆப்போசிட் சைடு, இந்த ஆங்கிள் அதாவது இப்போ சிக்கு ஆப்போசிட் சைடு இந்த ஆங்கிள் சிக்கு ஆப்போசிட் சைடு AB, ஆங்கிள் பிக்கு ஆப்போசிட் சைடு AC, ஆங்கிள் ஏக்கு ஆப்போசிட் சைடு BC.
So similarly, find if they give one angle and அதோட opposite ஆன side கொடுத்தாங்கன்னா இந்த formula யூஸ் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு சைடு AB BC CA, ஓகேவா? ஜெனரலா okay, they will give two sides, assuming they give the second side also. At that time, two sides plus one angle கேட்கும்போது நீங்க வந்து you will be using this particular formula. ஓகேவா? அதாவது questionல if they are giving only three sides, you will use this formula. That is exactly in the formula. If they give the base and altitude, you will use this particular formula. And whereas if they give you an angle on opposite side and another side, நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஆங்கிள் அண்ட் ஆப்போசிட் சைடுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆங்கிள் ஆப்போசிட் சைடோட சேர்த்து they will give another side also. ஓகே, அதாவது ரெண்டு சைடு அண்ட் ஒன் ஆங்கிள். அப்போ you will use this particular formula. சைன் ஆஃப், அதாவது ரெண்டு சைடையும் அப்படியே பக்கத்து பக்கத்துல எழுதிடுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சைடு வந்து ஒரு சைடு 5 சென்டிமீட்டர், ஒரு சைடு 4 சென்டிமீட்டர், ஆங்கிள் 60 டிகிரினா அப்படியே you will be substituting half into 5 into 4 into sin 60. What is sin 60? √3/2 வரும். ஓகேவா? இதுதான் உங்களுக்கு ஏரியாவோட ஃபார்முலா. இந்த மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு சர்க்கும் ரேடியஸ் கொடுத்தாங்கன்னா you have this particular formula. We saw this in the geometry 1 video. Please refer to that. Circum radius and end radius வச்சு ஃபார்முலா. Area is equals to ABC by 4 capital R. Capital R ங்கிறது circum radius. S into small r. அங்க இருக்கிற S தான் வந்து இங்க இருக்கிற S தான் வந்து இந்த S. A plus B plus C by 2. ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல அந்த S அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கும். S equal to A plus B plus C by 2. ஓகே, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா ஜெனரலி half into base into height. இதுதான் பேஸ், இதுதான் height. இப்போ இது 3, இது 4 அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏரியா? half into 3 into 4. So what will be the answer? Probably 6. So base height கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். We can easily find out the area. Equilateral triangle. So I'll write it here. Don't worry. There is a small typo there. Don't worry. Yeah. Okay. So if equilateral triangle oda area is going to be √3a square by 4. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். அதோட ஹைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா √3a by 2. சைடு வந்து a. ஹைட் அப்படின்னா பர்பெண்டிகுலர், எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹைட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா தான் இருக்கும். It will be perpendicular to the base. இதுதான் ஹைட்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல ஹைட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ஏன்னா ஹைட் ஸ்ட்ரைட்டாவே இருக்கும். பட் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்ல ரெண்டு சைடும் பெண்டா இருக்கும். அதனால ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் நீங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அந்த ஃபார்முலா தான் √3 into any one of the side ஓட length a by 2. Okay, so if you need to find out the particular half into base into height, இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்ப்போமா? half into base into height மாதிரி. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா கடைசியா கிடைக்கணும். எப்படி இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு டிரைவ் பண்றோம்ங்கறது இப்ப பார்ப்போம். half into இது height, கரெக்ட்டா? half into base என்னது? a. half into base into height. அப்ப என்ன வரும் ஃபைனலி? √3a square by 4. கரெக்ட்டா? So now you understood how you are getting this particular formula for the area of a equilateral triangle. Isosceles triangle ஓட ஏரியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A is the length of the two sides equal and the B is the length of the third side. ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து we call it as isosceles triangles. அதோட பேஸ் ரெண்டு ஆங்கிளுமே சேமா தான் இருக்கும். சோ அப்படி இருக்கும்போது b by 4 into root of 4a square minus b square. I repeat, isosceles triangle சேம் சைடு வந்து a, அதோட இன்னொரு சைடு வந்து b, third side. So b by 4 root of 4a square minus b square. That is the area. So quadrilateral பத்தி ஒரு formula revision ஒன்னு பண்ணிடுவோம். Suppose உங்களுக்கு I told you about the triangles. Now quadrilaterals பத்தி சொல்லணும்னா any quadrilateral கொடுத்தாங்கன்னா half into any one diagonal into sum of the perpendicular drawn to the diagonal from the opposite vertices. இதோட மீனிங் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். Assuming
I draw a rectangle. இந்த மாதிரி ஒரு rectangle நான் வரையறேன். இதுவும் ஒரு quadrilateral தானே. So we will take this as an example. Okay. So let me draw the particular word diagonals. சரியா? So how do I find the area? How do I find the area? So இப்போ ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா half into one of the diagonal. One diagonal எது? A B C D இருக்குன்னா எது நம்மளுக்கு diagonal அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா AC one of the diagonal. இப்போ நம்ம வந்து இவங்க வந்து ஜெனரலா இவங்க எடுக்கிறது வந்து இங்க BC எடுக்கிறாங்க. It doesn't matter. We will see for us. Okay. இப்போ AC one of the diagonals. Okay. I will do one thing. Let me name my rectangle as per how the formula says. Just ஒரு சின்ன change பண்ணி இந்த particular rectangle I'll just redraw it just for making it easy. வேற எதுவும் இல்லை. You can name it anyway. A B C D எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். Okay. So if I keep B here, C there, A here, and D there. Okay. So if பாத்தீங்கன்னா BC is one of the sides. Okay. AE and DF. ஓகேவா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா A வந்து எந்த இங்க டயகனலோட மீட் பண்ணுதோ அதுதான் E. D அப்படிங்கிற அந்த லைன்ல இருந்து நம்ம டிரா பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு லைன் தான் F. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் Eயும் Fம் ஒரே பாயிண்ட் தான். பட் இப்ப வேற ஒரு ஷேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அஸ்யூமிங் we are having some other shape like this. இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து தனித்தனியா நமக்கு தெரியும். எப்படி நான் ஷோ யூ நோ. See for example, if we are having two diagonals, ஒரு diagonal எடுத்துப்போம். சோ இப்போ ஒரு diagonal எடுத்துட்டு இது வந்து BC ன்னு வெச்சுப்போம். ஓகே. சோ தென் நாம என்ன எடுக்க போறோம்னா, sorry for that, let me just redraw this point. So we are going to draw a line from A, a line from here. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தனித்தனியா தெரியுது. கரெக்டா? E F. ரெக்டாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரே பாயிண்டா இருக்கும் because the diagonals are equal there. பட் இங்க வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு குவாட்ரிலேட்டரல் எடுத்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு E and F தனித்தனியா தெரியும். சோ உங்களுக்கு சப்போஸ் குவாட்ரிலேட்டரல் எந்த ஷேப் அப்படின்னு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல, or you forgot the formula for any quadrilateral, you can use this formula for any quadrilateral. எப்படின்னா half into any one diagonal BC plus BC into half into BC into AE plus DF. AE ங்கிறது sum of the perpendiculars drawn to the diagonal. Perpendicular இதுக்கு ஒரு perpendicular வரையணும். அதாவது அந்த பாயிண்ட், அதாவது ஆப்போசிட் டு டயகனல்ல இருந்து, இப்போ இதுதான் BCங்கிறது ஒரு டயகனல்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ரெண்டு டயகனல் வந்து A and D வந்து டூ வெர்டிசஸ். அந்த வெர்டிசஸ்ல இருந்து நம்ம பர்பெண்டிகுலர்னா 90 டிகிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சோம்னா அது தனித்தனி இடத்துல மீட் ஆகும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டயகனல்ல. ஸோ AE ஓட லெங்த் 5 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம், DF ஓட லெங்த் 6 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம், டயகனல் வந்து 8 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம். இப்போ நம்மளுக்கு ஏரியா என்னவா வரும்? டயகனல் வந்து 8 சொன்னேன், 8 into AE 5 plus TF 6. So it is going to be half into 8 into 11. So which is going to be 4 into 11, 44. So இந்த 44ங்கிறது தான் ஏரியா. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த பர்பெண்டிகுலர் AE அப்படிங்கறதோட லெங்த் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், DF ஓட லெங்த் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், BF ஓடதும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ நம்ம வந்து அதை வச்சு எனி குவாட்ரிலேட்டரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. So there is a separate formula using your angle கொடுத்திருந்தாங்கன்னா half into product of the diagonal into sine of the angle between them. Okay. So next வந்து cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral அப்படின்னா வந்து ஒரு சர்க்கிள்குள்ள
ஒரு குவாட்ரிலேட்டரல் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் இப்போ 4 சைட்ஸ் இருக்கும். வெரி சிமிலர் டு வாட் வி டிட் ஃபார் த ட்ரையாங்கிள். A B C D A B C இருந்துச்சு, we found it like here A plus B plus C plus D by 2. Use the same thing, root of S into S minus A into S minus B into S minus B C into S minus D. This is the area of the cyclic quadrilateral. Cyclic அப்படின்னா inside a circle. Okay. Next. Okay. So trapezium ஓட height நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So generally parallelogram ஓட formula பார்ப்போம். Generally parallelograms area will be base into height. Okay, half into base into height வந்து triangle, base into height வந்து parallelogram. So observe this. Sometimes நம்மளுக்கே confuse ஆயிடும். இப்போ வந்து area of the parallelogram வந்து வெறும் base into height, ஒரு extra half இருந்துச்சுன்னா that is area of the triangle. Okay, இன்னொரு formula என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா product of the two sides into sine of the angle between them. அதாவது any two sides எடுத்துக்கோங்க, அந்த two sides ஓட product. இப்போ AB எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா AB into CD அது ஒரு product into sine of the included angle. Suppose இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நமக்கு included angle எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜென்ரலா எடுக்கக்கூடியது பக்கத்துல இருக்கிற சைட்ஸ் எடுத்துப்போம். டூ சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க ஜென்ரலா நீங்க திங்க் பண்ணலாம் எனி டூ சைட்ஸ்னு. பட் ஐ எம் கிவிங் அ லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் வை வி ஷுட் டேக் த நெய்பரிங் சைடு. இப்போ ஆப்போசிட் சைடு எடுத்தோம்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் நம்மளால எழுத முடியாது. ஸோ நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு சைடு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆங்கிள் ஈஸியா எழுத முடியும். ஏபி இன்டு பிடி இன்டு sin theta. இதுதான் நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் த திஸ் பர்டிகுலர் parallelogram. Rhombus ஓட ஏரியா I already told you d1 into d2 by 2, where d1 and d2 are the two diagonals. Diagonals of the rhombus வந்து they are always not equal. Rectangle க்கு area is length into breadth, and for a square it is going to be area is a square. Okay, இன்னொரு ஃபார்முலா கூட இருக்கு, half into diagonal square. ஓகேவா, அதாவது நம்ம ஜென்ரலா ராம்பஸ் ஃபார்முலால வந்து half into d1 plus d2 அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். இப்போ d1 d2 ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா அது ஒரு ஸ்கொயர் ஆயிடும். ஸோ ரெண்டுமே d அப்படின்னு எடுத்தோம்னா half into d square அப்படின்னு வரும். அது half d square தான் another formula for area of the square. Okay, so hope you have understood all the important formulas and points about the geometry. The session today. Thank you for attending the session of bank, PO and clerk coaching classes organized by the Department of Employment and Training, Government of Tamil Nadu. Thank you. Let us meet in the next session.